Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün aprelinin 1 bazar ertesi günü. Biz devam etemiz. Prezident saylavlarının ikinci basamağına iki namzet geçti: Volodymyr Zelenskiy ve Petro Poroshenko. Bu milli exit poll temsilcileri ilan etken son malumat. Saylav bölüklerinde so'rov iştirak etken saylayıcılarının 30.6% Volodymyr Zelenskiy'e qo'l tuttu. 17.8% Petro Poroshenko'ga, ulardan son Yulia Timoshenko 14.2%, Yuriy Boyko 9.7% ve Anatoly Gritsenko 7.1%. Exit poll malumatı ilan etilgen son namzetlerinin ştabında ilk neticeler muzakere etilmege başlandı. Nasıl tarzda erişi olğаны hakkında muhbirlerimizin levhasında. Muzika, masa ve sual cevap oyunları bu Volodymyr Zelenskiy'nin ştabı. Bu yerde exit poll neticeleri bekleneli ozu prezident vazifesine namzet jurnalistler ile ping-pong oynay. Ama sport yarışında yenili. Milli exit poll'un malumatına göre birinci yerde Volodymyr Zelenskiy, ikinci basamakta stratejiyasi hakkında so'allarga şakalaşıp cevap beri. Tek galibe, nasıl da strategiya? Trayan atı ikinci kısım. Ciddi meseleler hakkında da aytmağa tırışı. Misal olarak Putin'ge şahsi kuruşuvda ne aytacağı hakkında. Putin efendiden kuruşken takdirde men ona aytarım. Nihayet topraklarımızını geri kaytardınız. Bizim topraklarımızını çekip alganınız ve Kırım ve Donbas'taki çatışuvda iştirak etkenlerge yardım etkeniniz için ne kadar tazminat vereceksiniz? Saylavlar neticeleri da galebe değil, ama galebege erişmek için balaban bir adam. Petro Poroshenko'nun ştabında aprelin 21'inde ötkerilecek saylavlarının ikinci basamağına hazırlık başlaganlarını bildirdiler. Milli exit poll'un malumatına göre ikinci turga ameldeki Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko geçti. O saylavlarda iştirak etken saylayıcılarga teşekkürler bildirdi. Onun sözlerine göre mart'ın 31'inde Ukrayna Avrupa devleti olacağını tasdikladı ve serbest demokratik saylavlar geçirdi. Мы, украинцы. Bugün biz Ukraynalılar Rusiyanın birinci basamak için olğan planlarını bozduk. Çünkü ikinci turda Poroshenko'nu olar istemeydi. Şimdi ise öz tahminlerimni bildirmek istedim. Rusiyadan olğan Ukrayna dostları ve düşmanları aynı bugün olğanı gibi Ukraynalılar ikinci basamağını ssenariyini bozacaklar. Petro Poroshenko prezident saylavlarının ikinci turundan evvel namzetlerinin saylav aldı münakaşaları ötkerilecegini söz berdi. Мы маємо зберегти єдність з нашими європейськими і американськими партнерами. Bizim Avrupa ve Amerika ortaklarımızın birlikini saklamak gerekmiz. Rusya aytışmalarda iştirak etkeni için sanksiyalarını kaldırmak gerekmiz. Ve siz anlamak gereksiniz. Rusya'nı Maksim Galkin ya da Evgeniy Petrosyan değil de Vladimir Putin temsil edecek. Bunu unutmanız. Petro Poroshenko'nun ştabında iki turda galebe olarının olacağından eminler. Ми впевнені в своїх результатах. Biz öz neticelerimizden eminmiz. En iyisi Ukrayna galebe kazanmak gerek. Ukrayna halkı. Президент Порошенко – це єдиний. Reynilerinin azat edilmesi hakkında tek Petro Poroshenko'nun programmasında var. Eminim ki beraberlikte prezident saylavlarını kullanıp Putin azat etmegen herkesini kurtarırız. Malorusya olmayacak, Ukrayna olacak. Yulia Timoshenko'nun ştabında ise exit poll neticelerine ayın oyunlar dediler ve son neticeler ilan etilmegence bu neticelerge emiyet bermemek gerek olğanı da kaydettiler. Timoshenko'nun hakkını ötkergen soravlar neticelerine göre ikinci yerde Poroshenko değildi, Timoshenko olmak gerek edi. Я переконана, що покладатися. Bizim memleketimizde hakikat, içtimaiyat yok. Saylayıcıların reylerini de satın almak mümkün. Şunun için saylav bölüklerden protokollar olmaganca hiçbir şeyge inanmamak gerek. Tek protokollar neticeleri çünkü anda mühür basılgan ve asıl imzalar var.
Штаблар озуда рейлерны саймаға девам етеве ресми нәтижелеріні беклей. Егер бір намзет рейлерінің 50%-ны алмаса, апрелінің 21-інде екінші тур олacak. Галебе қазанған намзет есе өз вазифесіне июнның 3-не қадар башламақ керек olacak. Юлия Башко, Тамара Каноненко, Артем Голуб, Имран Усинов, Халисе Зинедин, UATV. Реберов бір саат içinde келме көстергічесе юз файыз. Бұл академик Вернадский Антарктик станциясында украинлерінің иштірігі. Бұл станция Киевден 15.000 километр ұзақлығындадыр. Украинаның ең ұзақ сайлав бөлігі анда 37 құтыпчы реберді. Протоколының скан копиясы интернет вастасынен йолланалды. Украина президенті сайлавлары шеффаф ве демократик тарзда кечті. Боқта опора граждан ағы хабер етті. Олардың малюматына көре базы уфақ түфек бозулар олды. Мисал оларақ кереклі весеқалар олмадан бюллетень берілмесі рейберов гизлилігінің фаш етілігі ве бюллетенлерінің фото ресімлері чықарылығы. Сайлав бөліклерінден бірісінде көзетіжілер ұрышты, себеп бозувны кім қайт етіжегі олды. Львив вилиетінде бір долаптан анахтар жойылды, Сума вилиетінде есе бір сайлайжы бюллетень ағызына алып чықармақ істеді. 2014 сайлавларына баққанда музбет бір мейл көрмектеміз. 33 бозов қайдетілді, евел олған бозовларға баққанда бұл пек аз. Луганск вилиетінде Крымский живаранда бір Украина аскері яраланды. О мобиль госпитальге тахлие етілді. Боқта Украин Мудафа Назерлігінің спикері Дмитро Гуцуляк хабер етті. Рус ишгалжилері граната атқычтан атешны саба саат 7-де өчті. Украина аскерлері есе жева полара хафив селя қоланды ве ярым саат деваманда душман атешыны тоқтатмаға тырышты. Апрельнің бірінде Украина ве Русия Федерациясы арасындаки достлық ишбірлік ве ортақлық анлашмасының ишлесмесі тоқтатылды. Анлашма 1997 сенесі имзаланған еді. Она бинаен тарафлар бірі-бірінің топрақ бүтінлігіні үрмет ве араларындаки сынырлар денішмейджігіні кефил етмек керек еді. Анлашма 10 елға тізілген еді, 2008 сенесі есе автоматик тарзда мудетті ұзатылды. Амма Русияның Украинаға қаршы істелесі үшін кечкен сене анлашманың ләғу етілігі қында қанун қабыл етілді. Крымлылар Киевде рейберді тахминен 4500 зияды Крымлылар қыта Украинаға рейбермек үшін чықты. Киевде де ватандашларымыз арта қалмады, әке қадын, әке тата қардаш, ой сайлав ақынен насыл құланғанларыны невбетті келевхамызда сейретіңіз. Конун ортасында эки тата кардаш өз сайлав бөлігіне келелер. Сайлавларға махсус Қырымдан келділер ве Киевде өз сечімні yapmaға қарар алдылар. Президент сайлавларында рей бермек бойын боржы деп саялар. Бұл сайлавлар біріншіден менің ақым, екіншіден мен пик істейім адалет ве ақиқат тікленгені ве пик істейім Украина девлетінің күчлі президенті олғаны ве шымды менің елімден аз olsa da ama bir rey vermege күчлі президентке düşüncem var edi ve onun için maksus geldim. Менің халқыма келешегі бұл Украина мемлекетіне бағылы. Onun için de беріледім. Менің сесім де бір сес зиядеже olsa bile бұл сес керек маңа yapmağa şu sesin менің миллетім де еңсін деп. Сайлавлардан огуне да сайлав ернін деңештіру ваққында кәғыт алмақ керек еді. Біз рұқсет алмақ үшін 5 сааттан зияде невбетте тұрдық ве бізге берілер олай бір открепительный талон қайда сайламаға мүмкін 5 саатына да іч янмадық, ақымызын құланмаға істедік. Тахминен 4,5 биңден зеде Қырым сакені қыта Украинада қайд етілді. 1,5 биң Қырым сакені Киевде рей бережек. Рей бермек үшін ең чоқ сайланылған бөлгілер арасында Киев ве Херсон вилейтлері. Бұл ерде 535 ве 340 Қырым сакені рей бережек. Алия Усинова ве Зурия Умерова рей берген бөлікте истисна дегіл.
Станом на теперішній час Шымдыки вақытқа көре бізім бөлігімізде Қырым Мұхтар Жумхуриетінден көчіп келген 7 кіші рей берді. Олар мақсус кағытқа көре сайлав еріні деңіштіріп рей берді. И мен пек қубанам, мемнунум, ончун да мен бүгін сесім бердім, мен пек бақтылым. О сечімні япып, Аленин Зоре мемнунетлікнен сайлав бөлігінден чықалар. Имран Усинов, Игорь Каркадим, UATV. Үрметлі серджелер бұ дақиқаға бұ сонке хабарамасы да дачо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV ile olunuz, ozunuzге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.